कहीं राति भाउजों घर विकटाल चिल्लैबार शब्द बाहर को शुभुला। मो भाई भल पाई बाहा होइतिले। किछि दिन हेब मो भाई बहुत चिंतार रहुतिला। चिंताग्रस्त होई सेतेबेले बहुत झड़ी मध्य पड़िथिला। प्राय समय भाई राति बाहर सोफा उपरे शोउथिला आ भाउजों घरू चिल्लैबार शब्द आसुथिला। गोटे राति भाई बाहर शोइतिबा बेले भाउजों घरू भयानक चिल्लैबार शब्द शुभुथिला। मु जेतेबेले घर भितर को जाई देखिथिली तो भୟରେ चित्कार करिबाकू लागिथिली। संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। भाई मो ठारू बयस बड़ थिले। से देखिबाकू खूब सुंदर थिले, शिक्षित थिले, चाकरी भी करथिले। सबकिछि तांको पाखरे थिला। घरे जेतेबेले तांको बाहाघर को नहीं आलोचना हेउथिला से शुणिकी कहूथिले से गोटे झील को पसंद करिछि और ताकू ही बाहा हेबाकू स्थिर करिछि बोली। मो बापा माँ भी आधुनिक चिंताधारार लोक थिले। सेथिपाई सेमाने भी खुशी खुशी भाई भल पाइतिबा झील को बोहू करी आनिबाकू स्थिर करथिले। आमे माने जेतेबेले प्रस्ताव देखिबाकू जाइथिलु समस्तंकर मन दुख होइतिला। से झीलटी देखिबाकू तो बहुत सुंदर थिला, मात्र भाईको ठारू बयस बड़ थिला। बापा माँ भी बहुत चेष्टा करथिले भाई को बुझेइबाकू जे निज ठारू बयस बड़ रहितिबा झील सहित विवाह करिबा ठीक कथा नुहे। किंतु भाईंकर सेही एका जिद थिला, बाहा हेबे जदि तो सेही झील को, नहेले से सारा जीवन सेमिति बाड़ुओ रहिबे। सेथिपाई आमे पूरा परिवार विरक्त होई ता बाहागर सेहीठारे पक्का करि देइथिलु। पूरा जाकजमकरे रीतिनीति अनुसार बंधुबांधव मानकु नहीं भाईंकर बाहाघर बहुत धूमधाम रे हेइतिला। आ एमिति भी नथिला कि आमे भाउजंक उपरे केवल भाईंक ठारू बड़ हेबो बोली सब बेले खाली विरक्त हेबु। भाउजंकर बयसर तारतम्य को छाड़ीदेले बाकी केउथेरे ताकू केही किछि भी बारी पारिबे नाही। जदि भाउजंकर बयस को नहीं भाईंकर किछि असुविधा नथिला तो आमे घर लोकंकर बा कौन असुविधा रहिबो। सेथिपाई आमे पूरा परिवार भी ए बाहाघर रे खुशी थिलु। बाहाघर सरिबार किछि दिन पर्यंत भाई और भाउज प्राय समय बाहर को सांग होई बुलिबाकू जाउथिले, सांग होई खाउथिले आ सांग होई सिनेमा हॉल जाई सिनेमा मध्य देखुथिले। किंतु धीरे धीरे बाहाघर गोटे मास बीतीगला परे भाउजंकर गोटे परे गोटे सबु रहस्य बाहर को आसवा आरंभ हो जाइतिला। मो भाउज बहुत भल रोषेई करि पारुथिले। से किछि भी रोषेई करि देउथिले तो एते स्वादिष्ट खाद्य हेउथिला कि मन हेउथिला सबु आंगुठी चाटी खाई जिबा पई। सतरे तांको हातरे गोटे जादू थिला। समस्तंक सह भल कथा आ बहुत मेलापी थिले से आ मते सान भौणी परी देखुथिले। माँ बापांकर बहुत जत्न मध्य नेउथिले। धीरे धीरे आमे तांको हृदयरू आपणे नेइथिलु। भाउज बहुत शृंखलित भी थिले आ आमको अधिक कौन बा दरकार थिला। भाउजर मुहरु भी केही जानि पारु नथिले जे से भाईठू बड़ बोली। एहीपरी जीवनटा बहुत भलरे कटि चलीथिला। मो भाउज मोर बहुत जत्न नेउथिले। गोटे सांग परी मो सह मिलामिशा करुथिले, कथा हेउथिले। जेहेतु मु सेतेबेले कॉलेज रे पढुथाए तेणु मो पाखे एते समय भी हेउनथिला। किंतु जहाँ भी समय मिलुथिला मु घरे मो भाउज सह बिताउथिली। सी भी मोर छोट छोट कथा सबू शुणती आ केबे भी भाउज हेबार अधिकार साब्यस्त करि नाहंती। हेले एई किछि दिन हेब मु देखुथिली जे मो भाई बहुत चिंतारे रहुथिला। बाहागर प्रथमे प्रथमे जो खुशी मु ता आखिरे देखुथिली से खुशी आउ पूर्व भली नथिला। से समस्तंक ठारू दूरता बनेकी रखिथिला आ सबु बेले किछि चिंतारे मध्य रहुथिला। मु गोटे दुई थर ताकू पचारिथिली भी, हेले से किछि भी कथा मते कहिबाकू प्रस्तुत नथिला। किंतु भाउज तार सेमिति पूर्व भली खुशी रे रहुथिला। मु ए सबु देखी आश्चर्य हेउथिली जे जदि स्वामी एते चिंतारे रहुची ताहेले स्त्री होई भाउज केमिति एते खुशी रे रही पारुचंती। केबे केबे मु भाबी नउथिली जे बोध हुए भाई ता बेपार को नहीं चिंतारे रहुची। केबे केबे भाबे आउ किछि कारण नहीं से बोध हुए चिंतारे रहुची। भाई को जेबे भी ए विषय किछि पचारे से सठिक किछि उत्तर दियंती नहीं। ओलटी मते मो पढ़ारे ध्यान देबा पई उपदेश दियंती आ कुहंती मो विषय बिल्कुल भी किछि भाबिबा दरकार नहीं। मु कोनोसी चिंता भितर नहीं। तू बेकारटारे मो कथा भाबी भाबी तो पाठ पढ़ारे ढिला करूचु। मु तांकु केमिति कहिबि जे मु खाली तांकु देखि भाबु नहीं। एपटे बापा माँ भी एबे किछि किछि मो भली ता विषय रे चिंता करूचंती। जेहेतु मो भाउजों सहित सांग भली भल संपर्क रहुथिला सेतिपई मो भाउजों दिने पचारि देइथिली, भाउज मते कहि परिबे कि भाईंकर आजिकाली कौन हेइछि जे
ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ବି ପଢ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିବାକୁ ନାରାଜ। ଭାଉଜ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଏହିଭଳି ଉଦାସୀନତାକୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ବି କିଛି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲୁ ଯେ ଭାଇ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସେ ଖୁସିବାସିଆ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଗ ଭଳି ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏତେଟା ବସୁନଥିଲା, ହସୁନଥିଲା, ଥଟ୍ଟା କରୁନଥିଲା କି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବସି ବେପାରପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁନଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା। ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଦ୍ କରି ବସିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଚାଲ। ମାତ୍ର ଭାଇ ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଉଦାସ ରହିବାର କାରଣ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଯିଏ ଖୁସି ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହୁଥିଲା ସିଏ ଥିଲା ମୋ ଭାଉଜ। ଯଦିଓ ଭାଇଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ଏମିତିକି ଚିନ୍ତାର ଅଭିନୟ ବି ସେ କରୁନଥିଲେ। ଓଲଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଖୁସି ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଭାଉଜଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ତ ଏବେ ତା ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ସହିତ ବାହାଘର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସ୍ଥିର ଆଉ ସାଧାରଣ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲି। ଆଉ ବାପା ମା' ବି ବହୁତ ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମୋ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ହେବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି କି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଭାଇ ବାହାରେ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଭାବିଥିଲି କି ବୋଧହୁଏ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାହାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରୁହେ ତ ତାକୁ ଚାରି କାନ୍ଥ ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ନା ଏ କଥାକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଅଧିକା ସମୟ ରାତିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଅନାଇ ରହୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହାରେ ଶୋଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେମିତି ବି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋର ଏବଂ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା, ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ଏମିତି ବି ଘରେ 2ଟା ମଣିଷ ରହିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ଭାଇଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୁଁ ଉଠିକରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭାଇ ବାହାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବି ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ନିଏ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଭାଇ ଅନେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ ଭାଇ ଉଠି ବାହାରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ହୁଏତ ଏହାର କାରଣ ପଚାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ମିଶି ମୋତେ ଏମିତି ଶୁଭୁଥିବ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ ମୋତେ କିଛି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଭାଇ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା କି ଯଦି ଭାଇ ବାହାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମୋତେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଭାଇ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସି ଶୋଇଥିବେ ଓ ପୁଣି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏମିତି ହେଉଥିଲା କି ଭାଇଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର
ଭାଇ ବାହାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଏ କଥା ଏବେ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଭାଇ କାହିଁକି ରୁମ୍ରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତମ ରୁମ୍ରୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆସୁଛି? ଉତ୍ତରରେ ଭାଉଜ ମୋତେ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ତମ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲା ଭଳି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ରାତିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଥିବୁ ତ ତମକୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ। ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ଭାଉଜଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଯାହା ମୋ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଉଠି ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ରାତି ଭଳି ବାହାରେ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନଥିଲି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ତ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଭାଇ ବାହାରେ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଚୁପଚାପ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲି ତ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଚିଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ପାଟିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ଆଣି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନେଲି ଯେ ଏ କଥା ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଦିନ କଲେଜ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ସାରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଭାଇର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ରାତିର ଘଟଣା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଡିସଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ରକ୍ତ ରହୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଯାଇଥାଏ ଯେ ଭାଇର ରକ୍ତର କମ୍ ହେବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି କେହି ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତେ ତ ମୋର ବି ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ମାଆ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ରୋଗୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଭାବିନଥିଲି। ଭାଇର ତ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କହିବା ଯାହା ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ତାକୁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୋର ସାହସ ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୋ ଭଗବାନ ତ ନୁହେଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମୋ ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ତ ଯେପରି କାହାର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଖୁସି ଘରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ନଜର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ତ ଜାଣିଲି କି ମୋ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସଫାସଫି କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ବା କାମ। ଭାଇ ବାହାରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ବି ଭାଉଜ ଘର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି କବାଟ ଦେଇକରି ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଘର କବାଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବି ବୋଲି। କାଳେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ଭଲ ହେବ। ମାତ୍ର ମୋର ଏ ଯୋଜନା ସବୁ ସତେ ଯେପରି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଖପାଖରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିବାର ମୁଁ ପାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲି ଭାଉଜ ଚିଲ ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ରାତିରେ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ସେମିତି ବି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଏତେଟା ଯାଉନଥିଲା କି ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବୁଲି ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିନିଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଧୀରେ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ବି ଯାଇନଥିଲା। ସେ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଭାଉଜଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଦେଖି କରିବା ପାଇଁ କଲେଜରୁ ଦିନଟିଏ ଛୁଟି ଆଣିଲି।
ଓ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇ ଘର ସଫାସଫି ବାହାନାରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ବାହାରି ଗଲି। ଯାହା କିଛି ବି ସେ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ମୋ ବାପା ମା କେବେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସଫାସଫି କରିବା ବାହାନାରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ସବୁ ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ମାତ୍ର କିଛି ବି ମୋ ହାତରେ ସେଦିନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଲମିରାଟା ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲି କେବେ ମିଛ ନୁହେଁ ବା ମୋ ମନର କୌଣସି ଧାରଣା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଚାବି ନଥିବାରୁ ମୋତେ ସେଦିନ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅଧିକା ଖରାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାଇ ଆମର ରାତିରେ ତା ରୁମ୍ରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ଭାଇ ତ ଭାଉଜ ଥିଲାବେଳେ କେବେ ବି ଘର ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ବାହାରେ ରାତିରେ ମଶାବଣରେ ଶୋଉଥିଲେ। ମୋତେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଛି, କାହାକୁ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଆଉ କାରଣ ବାହାର କରି ରହିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଥିଲି, ଭାଇ ତମେ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଲୁଚାଉଛ ମୋତେ ଏବେ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଆଉ ହଁ, ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଘର ଭିତରେ ରାତିରେ ଶୋଉନାହଁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା କ'ଣ? ତମ ଭଳି ଲୋକ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ? ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ବବି, କେଉଁ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟ ନେଇ କଥା ହେବି? ତୁମେମାନେ ମୋତେ କେତେ ମନା କଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ଭାଉଜଙ୍କ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ପ୍ରାୟ ରାତିରେ କାହିଁକି ତୁମ ରୁମ୍ରୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି? କାହିଁକି ତମେ ରାତିରେ ବାହାରେ ଶୋଉଛ? ଭାଉଜ କିଛି ଅଜବ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ବି ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ମୋ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ତତେ ତ ଥରେ ଦୁଇଥର, ମାତ୍ର ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନଜର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ଉଠାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ। ଯଦି ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛି ତ ମୋ ଉପରେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିବ। ବାହାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୋଉଥିବା କଥା ଯେଉଁ ପଚାରୁଛୁ, ସେ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ରାତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ରାତି କଥା କିଛି ବି ମନେ ରହୁନି। ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୋଫା ଉପରେ ବାହାରେ ଶୋଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୋଜନା କରି ଏହାର ପତା ଲଗାଇବା। ଭାଇ ବି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବି ଏଥର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତି ରାତିରେ ବେହୋସ ହେଲା ଭଳି ନ ଶୋଇବେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଭାବିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ତା ବାପ ଘରୁ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ରାତିରେ ଅନେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେହି ପୁରୁଣା ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାର, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଭାଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାହାରେ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାରୁ ଜାଣିଲି ଯେ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କାଳେ କିଏ ଉଠିଯିବ ଭାବି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ସିଏ ତ ପୁରା ବେହୋସ ହେଲା ଭଳି ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆସି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ଭାଇ ସୋଫା ଉପରୁ ଆଖି ମଳମଳ କରି ଉଠିଥିଲେ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାତିର ଘଟଣା ତାଙ୍କର କିଛି ବି ମନେ ନଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ତମ ଘର କବାଟ ବାଡ଼ଉଥିଲି ତ ଖୋଲିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିନଥିବେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ, ଯାହା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲୁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବାହାର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଆମେମାନେ ସବୁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାତିଠାରୁ ବି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଥିଲା।
ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ରାତିରେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବାର ଜାଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥିଲି ଯେ ପୂର୍ବ ରାତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ବି ମୋ ସହିତ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସୋଫା ଉପରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକରି ସେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ସୋଫା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଭାଉଜର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଭାଉଜ ସବୁଦିନ ଭଳି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ମା ଯେତେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ବି ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହେଇ ମା ସେ ଘରର ଆଉ ଗୋଟେ ନକଲି ଚାବି ଆଣି ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲୁ ତାହା ଦେଖି ବାପା ମା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏ ରୂପ ଦେଖି ପୂର୍ବର ରାତି ଘଟଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜି ମୋ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାଉଜ ଘରର ଠିକ୍ ମଝିଆମଝି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର ରୂପ ଦେଖି ବାପା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚାଦର ନେଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ବୋହୂ ଏସବୁ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ହୋସରେ ନଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ସିଏ ତ ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଜଣେ ନାଚବାଲି ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲେ। ସେ କପଡ଼ା ବି ଏମିତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଚବାଲି ପରି, ଆଉ ଏମିତି ଅଜବ ପ୍ରକାରର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ସେ ନାଚୁଥିଲେ। ମୋତେ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ନିଦ ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଡବା ସହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଯେବେ ସେ ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସେ ବେଶଭୂଷାରେ ଦେଖି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଭାଇ ତ ନିଜେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନିଦରୁ ଉଠିନଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ବାସ୍ତବତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏ ବାସ୍ତବତା ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମା ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମା ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭାଉଜଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମା ସେପଟୁ କହିଥିଲେ ତା ସହ ଏ ସମସ୍ୟା ପିଲାଦିନୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେ ସେତେ ତାର ସେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଗଲେ ପୁଣି ଏ ସମସ୍ୟା ବି କମି କମି ପଳାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟରେ ସେ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଭଳି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଜଣେ ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଥିଲୁ। ମା ଫୋନରେ ସେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ସେପଟୁ ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିସାରିଥିଲି ଯେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ବେମାରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ଏ ବେମାରୀ ଯାହାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏସବୁ ଶୁଣି ମା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଚାଲ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯିବା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲି କି ଭାଇ ତୁମର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, ମୋତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ସେଦିନ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ କି ଭାଉଜ ତୋର ପୂର୍ବ ଭଳି ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ତାର ହୋସରେ ରହୁନଥିଲା ତ ମୋତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଇ ବାହାରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ମୋତେ ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୋତେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡ୍ରଗ୍ସର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଭାଉଜଙ୍କର ପୁରା ଆଲମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଲମାରୀ ସାରା ଡ୍ରଗ୍ସର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ରାତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ହୋସରେ ରହୁନଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କର ବେମାରୀ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦମ୍ ଲଗେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ବି ଗଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାରେ ଭାଇଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଭାଉଜ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁରା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯଦିଓ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଭାଉଜ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏଥିରେ ସେ ବିଚାରୀର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏମିତି ରୋଗୀ ସେଭଳି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ରହି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାହସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିବିଡ଼ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ପୁରା ଜୀବନ ଏଭଳି ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାଟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आसीथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबेला पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।